जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 8मो अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग एमनी शरूआत अर्जुने करी दीधी 8મા अध्यायनी अने भगवाने अर्जुनने प्रश्न पूछी लीधा। 7 प्रश्न पूछे अने भगवाने 5मो एटले के त्रीजो, चौथो अने 5મા श्लोकमां 7 प्रश्नोना जवाब आपी दीधा। त्रीजा श्लोकमां पहेला 3 आप्या, चौथा श्लोकमां बीजा 3 आप्या अने 5મા श्लोकमां एक प्रश्न के भाई तमे अंतिम समये केवी रीते केवा स्वरूपमां प्राप्त थाओ छो एमनो भगवाने वात करी अने एमनो जवाब आपता भगवाने कीधुं के अंतकाले अपि माम एव स्मरण, मारुं ज स्मरण करतो रहीने जे कलेवरम मुक्तवा, जे पोताना शरीरने छोड़ी प्रयाण करे छे, समदभावम याति, ते मारा भावने ज प्राप्त करे छे। न अस्ति अत्र संशय, एमां कोई शंका नथी, संदेह नथी। भगवाने चोखी बात करी के अंतिम समये जे मारुं स्मरण करी अने जे पोतानुं शरीर छोड़े छे ए मारा भावने, मारा स्वरूपने प्राप्त करे छे, एमां कोई। पण हवे जे अंतिम समये एवुं नथी करतो एमनुं शुं थाय छे? जे एवुं नथी करी शकतो एनी कई गति थाय छे? भगवान हवे 6ठा श्लोकमां ए वात करे छे के यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत्भाव भावितः। मूळ शब्द त्यां छे तत्भाव भावितः। आ श्लोकनो महत्वनो एनो जे मूर्धन्य कही शकाय एवो जो कोई शब्द होय ने तो ए छे तत्भाव भावित, ते भावथी भावित थईने। भगवान शुं कहे छे? कौन्तेय एटले हे कुंती पुत्र अर्जुन। पछी शब्द भगवान वापरो अंते, अंते एटले अंतिम समये, अंतकाळे। यम यम वा अपि, जे पण भावम स्मरण कलेवरम त्यजंती। यम यम वा अपि, जे पण भावम एटले भावनु स्मरण कलेवरम त्यजंती, स्मरण करतो रहीने शरीरने छोड़े छे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जे अंतकाळे जे पण भावનું स्मरण करतो रहीने कलेवरम त्यजति, शरीरने छोड़े छे, तेमनुं शुं थाय छे? पछी एक शब्द बीजी લીટીમાં આપ્યો सदा, सदा एटले हमेशा, सदा तत्भाव भावित, तेज भावथी भावित थईने, सदा तत्भाव भावित, हमेशा तेज भावने भावित थईने तम तम एव एति, तेने ज प्राप्त करे छे, प्राप्त थाय छे, तेने ज प्राप्त थाय छे। आमां मूळ 2 शब्दो सदा तद्भाव भावित, हमेशा तेज भावथी भावित थयो। एक तो अंतिम समय आवे अने जो अंतिम समये कोई पण कारणोवश पराणे के दुखथी के सुखथी के पछी अनुभवथी के पछी कायમને માટે અભ્યાસથી जो ई भगवानનું स्मरण करी ले तो भगवानने प्राप्त करी ले छे। बरोबर, एवं भगवाने आगला श्लोकमां कही दीधुं। हवे अहींया शुं कहे छे? मानी ले के ए भगवाननुं स्मरण, मारुं स्मरण नथी करतो, मने याद नथी करतो अने बीजा कोई भाव रजू करे छे, बीजा कोई भावने याद करे छे, बीजा कोई भावने, जे पण भावनुं स्मरण करतो रहीने शरीरने छोड़ी दे छे। हवे बीजो गमे ते भाव होय एमनुं शरीर छूटवा टाणे जे भाव हतो ने सदा तद्भाव भावित, हमेशा तेज भावथी भावित थई अने तम तम एव एति, तेने ज ई प्राप्त करे छे। तमे छेल्ली घड़ीए जे भाव राख्यो छे ने ए ज भाव तमने मळशे, एटले के ते योनिमां ज तमारो जन्म थवानो छे, एवुं भगवान कहेवा मांगे छे। हवे यम यम वापी आ श्लोकमां
ભગવાન કેટલા બધા દયાળુ છે. આ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા કેટલો દયાળુ હશે કે એમણે નિષ્પક્ષ જે કંઈ વિલક્ષણ વાત કરી છે ભગવાને, દયાથી ભરેલી એટલી બધી સારી વિલક્ષણ વાત શરૂઆતમાં ભગવાને કરી. ભગવાને શું કીધું કે અંતિમ ચિંતન છે ને એ મહત્વનું છે. અંતિમ સમયે તમે જે કંઈ ચિંતન કરો છો, મારું ચિંતન કરો છો તો તમે મને પ્રાપ્ત કરી લેશો. જળ ભરતની વાર્તા આપણે એક વખત કીધું હતું. ભરત મુનિએ પોતાના આશ્રમમાં આવેલા એક હરણ શાવકને યાદ કર્યું, બચ્ચાને યાદ કર્યું, અને છેલ્લી ઘડીએ આ હરણના બચ્ચાનું શું થશે, અને એમને હરણનું પાછું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું. એમ હવે અંતિમ સમયનું ચિંતન છે ને એ જ મહત્વની વસ્તુ. તમે આગળની જિંદગી કેવા જીવા છો એ મહત્વનું નથી. આગળ તમે ભલે ગમે તેવું જીવા, પણ છેલ્લી ઘડીએ તમે રાવણ આખો રાક્ષસ કુળનો એમ કહી શકાય કે એને આખું સંચાલન કર્યું. પ્રહલાદના પિતાએ આખી જિંદગી ભગવાનનું કોઈને નામ ન લેવા દીધું, અને છેલ્લે પ્રહલાદના વિરોધ માટે થઈને સતત વિષ્ણુ વિષ્ણુ નારાયણ નારાયણ કર્યો. ભગવાને આવવું પડ્યું યાર અંતિમ સમયે. એમનું જે અંતિમ સમયે પગલું છે અંતિમ મહત્વનું છે. હવે પોતા માટે ભગવાન, તમે વિચારો તો ખરા કે ભગવાને શું કીધું, છેલ્લી ઘડીએ તારો જેવી ભાવ હશે ને એ ભાવને તું પ્રાપ્ત કરીશ, એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. કલેવરમ ત્યજતી યમ યમ ભાવમ સ્મરણ કલેવરમ, તે તું જે ભાવને છોડતો હશે એ ભાવથી હંમેશા માટે ભાવિત થઈને તેને તું પ્રાપ્ત કરીશ. હવે તમે વિચાર કરો કે કોઈ માણસ, ભરત મુનિએ હરણના બચ્ચામાં જીવ રાખ્યો એટલે હરણનું થવું પડ્યું. કોઈ વ્યક્તિ છે એ કૂતરામાં જીવ રાખે તો એને આગલા જન્મમાં એ કૂતરાની યોનિ પ્રાપ્ત થશે, અંતિમ સમયે કૂતરામાં રાખે તો. અને કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનમાં અંતિમ સમયે ભગવાનમાં જીવ રાખી ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને શરીર છોડશે તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત થઈ જશે. તમે વિચારો તો ખરા કે એક કૂતરાની યોનિનું જે મૂલ્ય ભગવાને કીધું કે તું કૂતરાની યોનિને યાદ કરે છે તો તને એ મળ્યું, તું મને યાદ કરીશ ને તો તને ભગવાન મળશે. પોતાનું મૂલ્ય અને કૂતરાની યોનિનું મૂલ્ય ભગવાને સરખું કરી નાખ્યું. મને પ્રાપ્ત કરવા માટે તારે બીજા કોઈ નિયમની જરૂર નથી. કૂતરાની યોનિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તે શું કર્યું? કંઈ નહીં, કૂતરાની યાદ કર્યો છેલ્લી ઘડી, મારો પાડેલો કૂતરો છે, શું થશે, આમ છે તેમ છે, તો તને એ પ્રાપ્ત થયું છેલ્લી ઘડીએ. જે મને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો છેલ્લી ઘડીએ મને પ્રાપ્ત કરો. કોઈ વધારાના નિયમ જ નહીં. કેટલો બધો દયાળુતાથી એમણે આ નિર્ણય લીધો છે. બંનેનું મૂલ્ય એમણે સરખું આંકી દીધું યાર. અને જે છેલ્લી ઘડીએ મને કરશે ને એમને મળી જશે. હવે સદા તદભાવ ભાવિત શબ્દ વાપરો, હંમેશા તે ભાવથી ભાવિત થયેલો. અંતિમ સમયે તે જ્યારે શરીર છોડ્યું ત્યારે તારો શું ભાવ હતો, એ ભાવથી તું કાયમને માટે ભાવિત રહીશ. હવે સદા એટલે અંતિમ ચિંતન, તારું છેલ્લું ચિંતન, છેલ્લે ઘડીએ તારો જીવ જ્યારે તારા શરીરમાંથી શરીરને છોડે છે ત્યારે તું શું વિચારતો હતો, છેલ્લી ઘડીએ તારી ભાવનાઓ કેવી હતી, ભાવ શું હતો? એ ભાવ તને ક્યાં સુધી રહેશે? તો કે જ્યાં સુધી તને બીજું શરીર નહીં મળે, તું બીજું શરીર ધારણ નહીં કરે, એ આત્મા જ્યાં સુધી બીજું શરીર ધારણ નહીં કરે ને ત્યાં સુધી એ પૂર્ણ રહેશે. સદા તત ભાવ ભાવિત, હંમેશા તે ભાવથી ભાવિત થયેલો. જ્યાં સુધી તું અન્ય શરીર ધારણ નહીં કરે ને ત્યાં સુધી તને એને એ જ શરીર, તારું માનસિક શરીર એ જ રહેશે. તારું માનસિક શરીર અનુસાર જ તને તારું બીજું શરીર મળશે, ધારણ કરીશ તું. કેમ કે તું તારા મનથી જે વિચારે છે એ જ તને મળવાનું. અને તે છેલ્લી ઘડીએ શું વિચાર્યું છે? કૂતરાનું વિચાર્યું છે તો કૂતરાનું જ શરીર તને પ્રાપ્ત થવાનું છે. બીજું, તું શરીર છોડીને નીકળી ગયો, એનો અર્થ એવો કે મનુષ્ય જન્મ તારો પૂરો થઈ ગયો, મનુષ્ય તરીકેનો અવતાર પૂરો થઈ ગયો. તો મનુષ્ય તરીકે તને સંપૂર્ણ સત્તા હતી કર્મ કરવાની, તારી પાસે જે શક્તિ હતી, તને મોકો હતો, એ બધું તે ગુમાવી દીધો. હવે તું એક નવા વિચારની સાથે, નવા ભાવની સાથે બહાર નીકળો, તારું માનસિક શરીર લઈને, કારણ અને સૂક્ષ્મ શરીરની સાથે તું બહાર નીકળો છો. તો હવે તું એને બદલાવી શકે એવો તને મોકો નથી મળવાનો જ્યાં સુધી તને નવું શરીર નહીં મળે ત્યાં સુધી. બીજું, એમને તારામાં એવી શક્તિ પણ નથી કે તું એને બદલાવી શક. બીજું, તને ભગવાન તરફથી કોઈ એવી સ્વતંત્રતા પણ નથી, કેમ કે તારી પાસે તો માત્ર માનસિક શરીર છે. અને જેની સાથે કોઈ પણ
પ્રકારનો તારો સંબંધ હશે. હવે એ તારા માનસિક શરીર સાથે, એ તારા છેલ્લા ભાવ સાથે તું છો અને તું આ પૃથ્વીના પડ ઉપર છો, એમાંથી કોઈની પણ સાથે સહેજ માત્ર પણ તારો સંબંધ દેખાઈ જશે ને, એટલે શું થશે? એ સંબંધ પછી માની લો કે તમારો આત્મા માનસિક શરીર છેલ્લી ઘડીએ એવું બન્યું કે એ પછી એમનામાં સહેજ માત્ર સંબંધ દેખાણો ને, એટલે કે હવા મારફત છે, પાણી મારફત છે, ખાવાના કોઈ પદાર્થની મારફત એનું માનસિક શરીર એના શરીરમાં ઘરી જશે. કોના શરીરમાં? પુરુષ જાતિના શરીરમાં ઘરી જશે. અને પુરુષ જાતિ છે એ શું કરશે? એ સ્ત્રી જાતિને એને સોંપશે. એમના સંભોગથી સ્ત્રી જાતિ પોતે એમનું દાન કરે છે અને સ્ત્રી છે એ ગર્ભને ધારણ કરે છે અને પછી સમય આવતા એ પાછો શું થાય છે? એ જન્મ લે છે. જે ભાવને, દાખલા તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, માની લ્યો કે કોઈ એક વ્યક્તિએ કૂતરો પાડ્યો છે. હવે એમનો અંતિમ સમય આવ્યો. જો ભગવાને એવું ચોખ્ખું કીધું, છેલ્લી ઘડીએ તું મારું સ્મરણ કરીશ તો મારા ભાવને પ્રાપ્ત કરીશ, મને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે સદા તદભાવ ભાવિત હો, તે છેલ્લે જે ભાવ નક્કી કર્યો છે ને એ જ ભાવથી તું ભરાયેલો રહીશ, પૂર્ણ રહીશ. કૂતરો પાડનાર વ્યક્તિ અંતિમ સમયે કૂતરાનો વિચાર કરે, એની છેલ્લી ક્ષણ આવી અને આ કૂતરાનું શું થશે, કૂતરો મારો છે, કૂતરાનું કોણ, કૂતરો શું ખાશે, એ જ વખતે એમનો પ્રાણ બહાર નીકળે છે. એનું માનસિક શરીર કેવું બંધાણું? કૂતરાની યોનિવાળું બંધાણું. પછી શું થશે? એક સતત ત્યાં ફરતો રહેશે. જ્યારે પછી એમને કોઈ એવા વિશિષ્ટ પ્રકારના અણસારો મળશે ત્યારે શું થશે? એક ફરતો 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 કોઈ કૂતરો દેખશે, પુરુષ એટલે કે પુરુષ જાતિનો કૂતરો, તો એ કૂતરાના શરીરમાં ખાવાથી, પવનથી, પાણીથી એના શરીરમાં ઈ ભાવવાળું સૂક્ષ્મ શરીર પ્રવેશ કરી જશે. પછી એ કૂતરો કૂતરીના ગર્ભમાં એનું ધારણ કરાવશે અને સમય આવતા પછી એ કૂતરા તરીકે જન્મ લે છે. શું કામે? કેમ કે અંતિમ સમયે એને ભાવ એ રાખ્યો હતો, એટલે એ જ ભાવને એ પ્રાપ્ત કરે છે, એવું ભગવાન કહેવા માંગે. જો અંતિમ સમયે તું મારું કરીશ તો મને મળી જઈશ, તો બીજા કોઈ ભાવને પ્રાપ્ત કરીશ તો તને એ મળે. તો હવે આમાં ઘણા લોકો એવું કે હું અંતિમ સમયે ધન વિશે વિચાર કરું, મકાન વિશે, ગાડી વિશે, બંગલા વિશે, તો હું ગાડી બની જાઉં, હું મકાન બની જાઉં, હું ધન બની જાઉં. એવું ન હોય, એવું ન થઈ શકે. તમે જો કોઈ જળ પદાર્થનો વિચાર કરશો, આ નિયમ છે એ સજીવ માટેનો છે, સજીવને જ લાગુ પડશે. તમે માની લો કે મકાનનો વિચાર કર્યો, તો મકાનની અંદર રહેલા સજીવ પદાર્થો કોણ છે? તો કે ઉંદર છે, ગરોળી છે, અંદર જમીનની અંદર કીડી મકોડા છે. તો એમાંથી કોઈ પણ એક યોનિ તમને પ્રાપ્ત થશે, કેમ કે તમે મકાનનો વિચાર કર્યો છે. તમે ધનનો વિચાર કર્યો છે તો સાપની યોનિ તમને પ્રાપ્ત થશે, કેમ કે ધન ઉપર હંમેશા સાપ બેઠેલો હોય છે, તો એ ધનની નજીક સાપ છે, એટલે એ તમને પ્રાપ્ત થશે. બીજું કે હવે આપણને પ્રશ્ન એ થાય, તો આ નિયમ સજીવો માટેનો છે, તો પશુ પક્ષીઓમાં શું કરવું? હાલો, એને શું વિચાર આવે? તો પશુ પક્ષીઓનો જ્યારે અંતિમ સમય હોય છે ને મિત્રો, ત્યારે શું થાય છે? એમને આગલા એમના જે કર્મો છે ને એ કર્મના આધારે એમનું સ્મરણ થાય છે. અંતકાળે એમના કર્મના આધારે એમનું સ્મરણ થાય છે. જ્યારે મનુષ્ય સિવાયની બધી યોનિને એમના કર્મોના આધારે સ્મરણ. મનુષ્ય એક જ એવો છે કે અંતિમ સમયે સ્મરણ કરવા માટે કર્મ મહત્વનું નથી, એમનો પુરુષાર્થ મહત્વનો છે, પુરુષાર્થને મહત્વ આપે છે. એટલે જે યોનિ સાથે સંબંધ જોડે છે ને તેવી યોનિમાં તેમનો જન્મ થાય છે. દાખલા તરીકે મિત્રો, ધ્વનિના તરંગો કેવી રીતે ચાલતા હોય છે? એ ધ્વનિના તરંગ પ્રમાણે એક વખત આકાશમાં એ ફરે છે, પછી કોઈ રેડિયો સ્ટેશન પાસે તરંગ જાય છે, ત્યારે શું થાય છે? અહીંથી કોઈ પણ એક ભાવ લઈ અને માનસિક શરીર સાથે, સૂક્ષ્મ શરીર સાથે એ આત્મા નીકળે છે અને એ નીકળતો 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 જેમ રેડિયોના તરંગો પેલા એમના એન્ટેના પાસે પહોંચે છે,
તો એમાં ખાસ પ્રકારના નંબર ઉપર એ ધ્વનિઓ ભટકાય છે અને એ ધ્વનિઓ રેડિયોમાં આપણને સંભળાય છે કે નહીં. એમ આ પેલો આત્મા સૂક્ષ્મ શરીર સાથે નીકળે છે અને એના જેવા જ કોઈ પણ લક્ષણો વાળો એ જેણે એના છેલ્લા ભાવ હતા એવો અહીં કોઈ મળશે ને એટલે એ પુરુષ જાતિમાં પ્રવેશ કરશે, એમાંથી સ્ત્રી જાતિમાં જશે અને પછી જન્મ પ્રાપ્ત કરશે. એ પોતાના ભાવ એને સદા એને રાખેલા છે. આકાશવાણી જેવું છે. તમને એક છેલ્લું એક ઉદાહરણ આપીને આ શ્લોક સમજાવવો હોય ને, દાખલા તરીકે માની લ્યો કોઈ એક વ્યક્તિ ફોટો પાડવા માટે જાય છે. એ બેસે છે ને ત્યારે ફોટો પાડવા વાળો વ્યક્તિ એને એમ કહે છે કે ભાઈ તમે મોઢા ઉપર હસવાનું રાખજો, કેમેરાની સામે જોજો અને સ્માઇલ રાખજો અને થોડોક ચહેરો પ્રફુલ્લિત રાખજો. હવે થાય છે શું, ફોટોગ્રાફર એ બધી વ્યવસ્થા કરે છે અને છેલ્લી ઘડી એ પેલાના નાક ઉપર માની લો કે માખી બેસે છે. હવે એ વિચારે છે કે હું હાથથી ઉડાડીશ તો ખોટું થશે, એટલે શું કરે છે, નાકને સંકોળે છે. આવી રીતે નાક કરે છે ને એ જ વખતે પેલો ફોટોગ્રાફર કેમેરામાં ક્લિક કરે છે. પછી ફોટોગ્રાફર એમ કે છે તમે થોડા દિવસ પછી આવીને ફોટો લઈ જજો, થોડા દિવસ પછી આવીને લઈ જજો. હવે એ થોડા દિવસ પછી ફોટો લેવા આવે છે ને ફોટોગ્રાફર એનો ફોટો બતાવે છે, એનું મોઢું તો આવું આવે છે. એટલે એમ કે છે કે યાર તે તો મારા ફોટાની પથારી ફેરવી નાખી, મારું ક્યાં ચહેરો આવો છે? તો કે ભાઈ છેલ્લી ઘડીએ મેં તમને કીધું તું, છેલ્લી ઘડીએ મેં ક્લિક કર્યું ને તમે માખી ઉડાડવા માટે નાકને આમ કર્યું. એમ છેલ્લી ઘડીએ જો તમે ભગવાનને યાદ કરશો ને તો ભગવાનને મળી જશે. સમજાય છે? આ ફોટોગ્રાફરના ક્લિક છે. છેલ્લી ઘડીએ તમારો જેવો ભાવ છે ને એવો ભાવ સદા તત્ભાવ ભાવિત કાયમને માટે તે ભાવને ધારણ કરે છે. તે ભાવમાં ભાવિત થઈને તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે કાયમ માટે. તે જ ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તમે કેવો ભાવ રાખો છો છેલ્લે યાર એ ભાવને પ્રાપ્ત કરશો. ભગવાને બહુ સરસ વાત કરી, મને યાદ કરવા વાળો મને પામે છે, પણ નથી પામતો ને જો બીજા કોઈને યાદ કરે છે તો એને પામે છે. એક ને એક બે જેવી વાત છે. નિયમ એટલો જ છે કે છેલ્લે જેને યાદ કરો છો એ તમને મળે છે, એ યોનિમાં તમારો જન્મ થાય છે. સરસ મજાનો શ્લોક. ભગવાને બહુ સારી રીતે ઉત્તરો આપ્યા અર્જુને પૂછેલા પ્રશ્નોના. આગળ હવે શું ભગવાન કે છે પછી જોઈએ. યમ યમ પાપી સ્મરણ ભાવમ તત ત્યજતિ અંતે કલેવરમ તમ તમ એવ એતિ કૌંતેય સદા તત્ભાવ ભાવિત. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી